नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। राजूला जाफराबाद रोड पर जो झोपड़पट्टी मौजूद है, वहां के 2 झोपड़ों में अचानक ही आग लगने की घटना घटी। ऐसे में इस बात की जानकारी जाफराबाद नगरपालिका के प्रमुख कोमलबेन बारैया और सदस्य अजय भाई बारैया को दे दी गई। उनकी ओर से दमकल विभाग की टीम को तुरंत ही घटनास्थल पर भेज दिया गया और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया। हालांकि इस घटना में दोनों झोपड़े बुरी तरीके से जलकर खाक हो गए और 35 से 40 हजार रुपयों का नुकसान होने की खबर भी सामने आई है। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जाफराबाद ग्राम्य विस्तार में एक नॉर्मली आगनो बनाव बनता प्रमुख श्री कोमलबेन सफरभाई बारियानो फोन आता तात्कालिक फायर फाइटर घटना स्थले पहुंचाड़ी और आगने तरत ज कंट्रोल में लीधेल है। आग બે બ્રિજના કાંટા ઉપર લાગેલી હતી। સામાન્ય આગ હતી પણ થોડી ઘણી નુકસાની બી છે। એમાં તાત્કાલિક અમે હાજર થઈ હું ખુશાલભાઈ મુકેશભાઈ વઢવાણા તથા અન્ય સ્ટાફના માણસો આવી આગને તાત્કાલિક કાબુ મેળવેલ છે। કોઈ જાનહાની નથી। આગ લાગવાનું કારણ અમે ગામમાં હતા ને અહીંથી અમને સામાગાડીથી ફોન આવ્યો કે ભાઈ તમારો ઝૂંપડો હળગે છે, એટલે અમે અહીં આવ્યા તો પછી ઝૂંપડો ભાવ બળીને ખાક થઈ ગયો હતો। 35-40 હજાર રૂપિયાનું હશે, કપાળીઓ ને તાલપત્રીઓ ને બારદાન ને ફાળ ને બધું હતું એ પ્રમાણે। वंथली तालुका के बंटिया गांव में वाड़ी इलाके में एक घर में रसोई गैस में ब्लास्ट होने की खबर सामने आई, जिसके चलते इस घटना में 3 लोग घायल हुए। हालांकि घायलों को तुरंत ही एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया और इस वक्त तीनों का इलाज जारी है। वैसे इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ब्लास्ट के चलते तीनों लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। शहर में कासामाला कब्रिस्तान के सामने जो खुली जगह मौजूद है, उसे राणा समाज पंच को दान में दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, जिसके चलते आज राणा समाज की अर्जी के बाद डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत वहां के स्थानीय कॉरपोरेटर इस जगह का जायजा लेने पहुंचे। उस वक्त उनके ऊपर वहां पर अवैध अतिक्रमण करने वालों की ओर से हमला किया गया, जिसके चलते वहां पर पुलिस बुला लेनी पड़ी। इसके साथ ही शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह भी तुरंत ही मौके पर पहुंच गए। समग्र वडोदरा शहर में घણા બધા આવા સરકારી પ્લોટ ઉપર ખાનગી ટ્રસ્ટના પ્લોટ ઉપર ગેરકાયદેસર દબાણો થયા છે। આજે વોર્ડ નંબર 7ના વિસ્તારના માનનીય મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલરશ્રીની લાગણીને ધ્યાનમાં રાખીને આજે અમારા સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષ આ સ્થળ ઉપર આવ્યા ત્યારે એમના પર ગેસના બોટલ નાખીને એના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો। સાથે સાથે એમની સાથે ગેરવર્તણૂક કરવામાં આવી છે। પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે કોઈપણ વ્યક્તિ સામાજિક કામગીરીમાં હોય, એને સોંપેલી જવાબદારીમાં કામ કરતા હોય ત્યારે આ પ્રકારની વર્તણૂક કોઈ સંજોગોમાં ચલાવી ના લેવાય અને માટે જ આ જે પ્લોટ છે રાણા સમાજનો પ્લોટ છે। જાન્યુઆરી મહિનામાં એમણે આ પ્લોટ ખાલી કરવા માટે માનનીય મ્યુનિસિપલ કલેક્ટરશ્રીને પણ પત્ર લખ્યો છે, પરંતુ અત્યાર સુધી કોઈ કારણસર આ ખાલી થયું નથી। મને લાગે છે કે આજનો દિવસ આના માટેનો સૌથી ઉત્તમ દિવસ છે અને માટે આજે આ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે। જે લોકોએ ગેરકાયદેસર દબાણ કર્યું છે એના પર લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો પણ દાખલ કરવામાં આવશે। એ લોકોના જગ્યા પરથી એમને ખસેડવામાં પણ આવશે। બરાબર બાજુમાં જ સરકારશ્રીની જગ્યા છે। સરકારશ્રીની જગ્યા ઉપર સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી, તેમાં પણ 20 લાખ રૂપિયાથી વધારે કિંમતની વસ્તુની ચોરી કરવામાં આવી છે અને ત્યાં પણ એમણે આ લોકોને કામ કરતા અટકાવ્યા છે। કોન્ટ્રાક્ટર ત્યાં કામ પણ પૂર્ણ નથી કર્યું। તે આપ જોઈ શકો છો। એ જ બતાવે છે કે એમની માનસિકતા કેટલી हिंसक છે અને ગેરકાયદેસર છે। हालांकि इस मामले में जो और जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक वहां पर अतिक्रमण शाखा की टीम को भी तुरंत ही बुला दिया गया और अतिक्रमणों को दूर करने की कामगिरी भी शुरू करवा दी गई। दरअसल दोनों तरफ की सड़क को बंद कर पुलिस की ओर से कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात कर इस मामले में कार्रवाई शुरू करवा दी गई। तो बुलडोजर, डंपर और अन्य वाहनों को इस मामले में काम पर लगा दिया गया। वैसे अवैध अतिक्रमण के साथ साथ वहां पर अवैध तरीके से बोरिंग, आरसीसी फ्लोरिंग जैसी कई बातें भी पता चली है। ऐसे में वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। आज उस्ताद फैयाज खान जन्मदिवस है, ત્યાંથી અમારી પાસે કેટલાક મિત્રોના માધ્યમથી એક ફરિયાદ હતી કે મેઘદૂત બ્રિજ પાસે રાણા સમાજની વાડી આવેલી છે અને રાણા સમાજની જગ્યા છે જે કલેક્ટર હસ્તકની છે અને આ ઉપર પૃચ્છા કરતા ત્યાં કેટલાક લોકોએ ગેરકાયદેસર હોટેલ જેવું બાંધકામ કર્યું છે। પાછળ પાણીને ધોવાનું કાર વોશની પણ પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે અને નીચે ઝૂંપડા પણ નદીના વહેણમાં છે।
તો આ બધી જ પ્રવૃત્તિને અમે પૃચ્છા કરી કે આપણી પાસે કોઈ કાગળ હોય, ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય, તમારું સરકારી જગ્યાનું કોઈ કાગળ હોય તો સામેથી અમારી સામે કેટલીક ગેરવર્તણૂક કરી. અમારી પાસે એમની પાસે ડોક્યુમેન્ટ્સ પણ નહોતું અને ડોક્યુમેન્ટ્સ ન હોવાના કારણે વધારે પૂછા કરી તો એમાં પણ એ ભાઈ અમારી ઉપર ઉશ્કેરાઈ ગયા અને ઉશ્કેરાટના આધારે જે પણ એમને પ્રવૃત્તિ કરી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિની સાથે અમારી ઉપર બોટલ પણ ફેંક્યા ગેસના. આ વસ્તુ કેટલી વ્યાજબી છે. અને એના પછી જે પ્રકારે અમે માગણીની સાથે આ એરિયામાં ટ્રાફિકને અડચણરૂપ વસ્તુઓ અમે જ્યારે હટાવવા માટે આવ્યા છે ને લોકોની માગણી છે, પોતાની જગ્યાને ખુલ્લી કરવા માટે સમાજની માગણી છે, આ વિષય ઉપર આખી તંત્રની ટીમ અહીંયા કામે લાગી છે અને આવનાર સમયમાં આ પ્રકારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કોઈ પણ જગ્યાએ અમે સાંખી નહીં લઈએ. આ બિલકુલ નિર્ણય અમે નિશ્ચિત કરી રહ્યા છે. રાણા સમાજની ફરિયાદ અને સ્થાનિક કાઉન્સિલરની ફરિયાદના લીધે અમે આ સ્થળ વિઝિટ કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છે અને હવે અહીંયા આવ્યા પછી અમે આ જમીનના ફક્ત કાગળિયા માગ્યા કે તમારા પાસે શું ડોક્યુમેન્ટ્સ છે એ બતાવો. આટલું જ કહેવાથી એ ભાઈ ખૂબ ખરાબ રીતે ઉશ્કેરાઈ ગયા કે તમે કાગળ માગનારા કોણ, તમે પૈસા લઈને અહીંયા અમારી પાસે આવ્યા છે અને ખરાબ રીતે ગાળો બોલીને અમારા પર સિલિન્ડર ફેંક્યું છે. બહેનોએ પણ ખૂબ ખરાબ રીતે ગાળો બોલી છે કે જે અમારાથી કહેવાય ને, અમારા સંસ્કાર છે કે અમારાથી કાંઈ પણ બોલાય નહીં. પરંતુ અમે એટલું જ કહ્યું કે અમે કાર્યવાહી કરવા માટે અમે ફક્ત કાગળ માગ્યા છે તો તમે કાગળ બતાવો પછી અમે કાર્યવાહી કરીશું. પરંતુ એ ભાઈની માનસિકતા હાલીને એમને મીડિયાને બોલાયા, ખરાબ રીતે ધાંધલ ધમાલ કરી, ગાળો બોલી અને જે અડચણરૂપ અમે કામગીરીમાં અમાને અવરોધ કર્યો, અડચણરૂપ એમને અમારા સાથે વ્યવહાર કર્યો. સ્થાનિક કાઉન્સિલર, અહીંના સંગઠન, કોર્પોરેશનની ટીમ, દબાણ ખાતાની ટીમ અહીંયા તૈનાત છે, પોલીસ પણ અહીંયા આવી છે અને એમના અહીંયા કાર્યવાહી કરી રહી છે. અત્યારે હું નવી દિલ્હી રાણા પંચની કારેલીબાગની જમીનમાં છે જે અમને દાનમાં મળેલી એમાં 58 અને આ જમીનમાં અમે જેને ખીરવા આપેલી એ સનાવી ગિરધરભાઈ રાણા કરીને એ અમે નાતનો હતો એને અમે મહેસૂલ ભરવા આપતી વખતે નામ દાખલ કરી દીધું. એટલે ઇન્દિરા વખતે આ ખેડિયાની જમીન એના ગણોત્તર તરીકે આવ્યું એટલે અમારે એના નામ પર એ થયેલી એટલે અમે એના પર કેસ કરેલો છે. કેસ 2 વખત જીતી ગયા છે. હાલની તારીખમાં કેસ ચાલે છે. જમીન જે છે આ લોકોનું તો છેલ્લા 5-10 વર્ષથી બધું ચાલે છે અને આ હમણાં જે આ નવું બાંધ્યું અત્યારે સામે છે તે એ નવું બાંધ્યું છે. એ આજે સવારે એવું બોલી રહ્યા કે ભાઈ અમને તો જમીન હોપી છે તો અમે તો ચોખ્ખા છે. હું તો 70 વર્ષની ઉંમર છું, 50 વર્ષથી આમાં સર્વિસ છું, સેવા કરું છું. હું રાજીનામું આપી દીધું છે પણ બાકીનાનો મેં ટ્રસ્ટીઓને બધાને બોલાયા છે અને જો એ લોકો કંઈક એ કરે તો બધું થાય. आज उस्ताद फैयाज़ खां की जन्म जयंती है, जिसके चलते महानगर पालिका की ओर से उनकी मज़ार पर चादर चढ़ाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस्ताद फैयाज़ खां की जन्म जयंती के चलते वडोदरा महानगर पालिका की ओर से उनकी मज़ार पर चादर चढ़ाई गई। दरअसल इस मौके पर डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर, विपक्ष के नेता अमीबेन रावत और स्थानीय कॉरपोरेटरों की उपस्थिति रही। सभी की उपस्थिति में वहां पर मज़ार पर चादर चढ़ाई गई। इसके साथ ही उस्ताद फैयाज़ खां की ओर से तैयार की गई बंदिश भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के डीन राजेश भाई केड़कर और उनके छात्रों की ओर से गाई गई और साथ ही उन्हें स्वरांजलि अर्पित की गई। ઉસ્તાદ ફૈયાઝ ખાં વડોદરાનું એક ગૌરવ હતા અને એમના માધ્યમથી ગીત સંગીત કલા પ્રેમીને એક ઉત્સાહ મળે એ પ્રકારનું એમને યોગદાન આપ્યું છે અને લતાજીથી માંડીને બધા જ કલાકારો માટે એ ફેવરિટ પણ હતા. એમની આજે જન્મ તારીખ હોય, વડોદરા કોર્પોરેશનના માધ્યમથી હર હંમેશ એની ઉજવણી થતી હોય છે અને એ તબક્કે ફેકલ્ટી ઓફ આર્ટ્સના તમામ અને એમના કુટુંબીજનો તથા બધા મિત્રોના માધ્યમથી અત્યારે એમની સ્થાન ઉપર અમે ઉપસ્થિત છીએ, ગૌરવ અનુભવી છે. વડોદરા મહાનગર દ્વારા આજે અફતાબ એ મૌસીકી સ્વર્ગસ્થ ઉસ્તાદ ફૈયાઝ ખાનની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે એમના મજાર ઉપર ચાદર અર્પણ કરવાનો કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યો છે. હિન્દી સંગીતના માવજત કરતા એવા આગ્રાના સંગીતકાર સફદર હૈયત સફદરના ઘરે 1880માં ફૈયાઝ ખાનનો જન્મ થયો.
એક વિશિષ્ટ ગાયકીના રંગીલાના ઘરાનાથી એ ઓળખવામાં આવે છે અને એ ગાયકી ફૈયાઝ ખાએ પણ જાળવી રાખી. 4 વર્ષના ઉંમરે એમના પિતાનું અવસાન થયું અને અવસાન બાદ 5 વર્ષની ઉંમરે ફૈયાઝ ખાએ સંગીત સાધનાની શરૂઆત કરી. કડક શિસ્તના સંગીત સાધના કરીને એમને ફક્ત 10 વર્ષમાં મોટા મોટા સંગીતકારોને આંજી નાખે એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી. ભારતીય સંગીતની 5 સિદ્ધિઓ છે. વડોદરા શહેરનું ગૌરવ ઉસ્તાદ ફૈયાઝ અલી ખાન, મહારાજા સયાજીરાવના જે મુખ્ય સંગીતકાર હતા એમના દરબારના, અને વડોદરા શહેરની શાન કહેવાય. અનેક ખ્યાતનામ ગાયકો તેમના વિદ્યાર્થી રહી ચૂક્યા છે અને મ્યુઝિક કોલેજમાં બી જેમને પ્રાધ્યાપક તરીકે અનેક વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણનું જ્ઞાન આપ્યું, સંગીતનું જ્ઞાન આપ્યું છે. એવા ફૈયાઝ ખાનને આજે ચાદર ચડાવીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી છે. વડોદરા શહેરને એક કલાનગરી તરીકે ઓળખ મળી હોય તો એમાં ઉસ્તાદ ફૈયાઝ અલી ખાનનું ખૂબ મોટું યોગદાન રહ્યું છે. અને આજે ધરોહર બરોડા શહેરને મહારાજા સર સયાજીરાવ ગાયકવાડે દરેક ક્ષેત્રના ચુનિંદા એક્સપર્ટ્સને જે રીતના વડોદરા શહેરમાં લાવીને એ લોકોને વડોદરા શહેરનું નામ મોટું કર્યું છે, એ ધરોહર છે જે કલાનગરી સંસ્કારી નગરીની, એને જીવંત રાખવા માટે તમામ પ્રયત્નો થવા જોઈએ અને એ જ એ લોકોને સાચી શ્રદ્ધાંજલિને મહારાજા સર સયાજીરાવને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ હશે. અમે પરફોર્મિંગ આર્ટ્સના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ છે, બરાબર. પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ એટલે પરફોર્મન્સ ઓરિએન્ટેડ. એ ક્લાસરૂમમાં મર્યાદિત રહીને ના શીખવી શકાય. એટલે અમે અવસર શોધતા હોઈએ છીએ કે કઈ જગ્યાએ અમને જઈને પ્રેરણા મળશે, કઈ જગ્યાએ જઈને અમને ગાવા મળશે. તો ફૈયાઝ ખાન સાહેબ તો ભીષ્મ પિતામહ છે ભારતીય સંગીતના. સૌથી હાઈએસ્ટ ઓથોરિટીઝ જેને કહેવાય 2-3, એમાંના શિરમોર એવા ઉસ્તાદ ફૈયાઝ ખાન સાહેબ હતા. એમની જન્મભૂમિ આગ્રા સિકંદરા હતી, પણ એમની કર્મભૂમિ વડોદરા રહી. અને આ વાત છે 1950ની 5 નવેમ્બરે એમનું મૃત્યુ થયું. પણ એના પહેલાં એમને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે પાકિસ્તાન જશો, તો એમણે ચોખ્ખી ના પડી, આ જ મારો દેશ છે, અહીંયા જ હું જન્મ્યો છું, અહીંયા જ રહીશ. દેશભક્તિની એમની મિસાલ ઘણી આપવા જેવી છે. જ્યારે મહાત્મા ગાંધીજીની હત્યા થઈ, મારા ગુરુજીએ કહેલી વાત છે અને એ રેકોર્ડેડ બુક્સમાં પણ અવાઇલેબલ છે. પ્રતાપસિંહ રાવ ગાયકવાડે એમને મેસેજ આપ્યો કે અહીંયા સલાટવાડાના રેડિયો સ્ટેશનમાં, અત્યારે ત્યાં ઓટોમોબાઈલનું કંઈક રિપેરિંગનું એ છે, વર્કશોપ છે મોટું, ત્યાં રેડિયો સ્ટેશન હતું. એમને ત્યાં બોલાવ્યા અને એમને કહ્યું કે તમને શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે જે ગાવું હોય તે ગાઓ. એમને વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએની ફક્ત 2 પંક્તિ આવડતી હતી. એમને અડધો કલાક સુધી એ પંક્તિ ગાઈ. એટલે આવા દેશભક્ત, એમની રચનાઓમાં ઇસ્લામનું પણ પ્રતિબિંબ છે અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને સમર્પિત એવી કેટલી રચનાઓ એમણે ગાઈ છે. જેમ કે મનમોહન બ્રિજ કો રસિયા જાત હતી મેં તો બ્રિજ કી ગલિયાં. હવે આ બંદિશ પ્યોર બ્રિજ ભાષાની છે. सोमा तालाब चौराहे पर व्यापारी बीते कई वक्त से व्यापार कर रहे थे, लेकिन पालिका की ओर से कुछ वक्त से इन व्यापारियों को व्यापार करने से रोका जा रहा है। हालांकि इन व्यापारियों की ओर से 500 रुपये हर महीने किराए के तौर पर पालिका को दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी पालिका की ओर से इन व्यापारियों को व्यापार करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि अब जब इन व्यापारियों ने फिर से वहां पर व्यापार शुरू करने की कोशिश की, तब पालिका के अधिकारियों ने उन्हें वहां से हट जाने को कहा और व्यापार बंद करने के लिए कहा। ऐसे में आज सामाजिक कार्यकर पवन गुप्ता के साथ ये सभी व्यापारी पालिका की कचहरी पर पहुंचे और उनकी ओर से वहां पर विरोध जताते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर को इस मामले में आवेदन पत्र दिया गया और साथ ही ये मांग की गई कि जल्द से जल्द इन सभी को वहां पर फिर से व्यापार शुरू करने की इजाज़त दी जाए। वडोदरा महानगर सेवा सदननी कचेरीमां वडोदरा शहेरमां वसता गरीब અને મધ્યમ વર્ગના લોકોના અવાજને વાચા આપવા માટે કોર્પોરેશન ખાતે આવ્યા હતા. સોમા તળાવ કે જે વડોદરા અને ડભોઈને જોડતો એક નાક સમાન જગ્યા છે, ત્યાં ગરીબ મધ્યમ વર્ગના લોકો પોતાનો રોજગાર તંત્રના કહેવા પ્રમાણે પોતાની લારીઓને પાછળ રાખીને કરતા હોય છે, ત્યારે અમુક ચૂંટાયેલી પાંખોના ઇશારે એ સોમા તળાવના વેપારીઓને વારંવાર હેરાન પરેશાન કરવામાં આવે છે. એ સોમા તળાવની લારીના લોકો વહીવટી ચાર્જ ચૂકવે છે, દબાણ શાખા જેમના કારણથી લારી ઉચકી લઈ જાય છે એનો પણ ચાર્જ ચૂકવીને એ લોકો લારીઓ છોડાઈને લાવે છે. એ છતાં આ લોકો વારંવાર એ લોકોને પરેશાન કરતા હોય તો એ પરેશાન કરવાનું કારણ શું અને એમને
એ ફક્ત એક જ 4 રસ્તાની લારીઓ કામ દેખાય છે. એ તમામ મુદ્દાઓને અને તમામ સવાલોને લઈને કોર્પોરેશને રજૂઆત કરવા હતા. શાલિનીબેનને અમે રજૂઆત કરી છે કે આ ગરીબ લોકોને એમની લારીઓ પરત કરીને ધંધો રોજગાર કરવા દેવાની પરવાનગી આપવામાં આવે, શાંતિપ્રિય રીતે ધંધો કરવા દેવામાં આવે, અને જો તંત્રને રસ્તા ઉપર આ લારીઓ દેખાતી હોય તો લારીઓ પાછળ રાખીને પણ તંત્રના સાથ આપીને ધંધો કરવા માટે વેપારીઓ તૈયાર છે. તો એ તમામ વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખી અમને પરવાનગી આપી દે એ મુદ્દાને લઈને કમિશનરશ્રી પાસે આવ્યા હતા. અમે લોકો સોમા તલાવથી આવ્યા છે. અમારા લારી ગલ્લા બધાના ઉઠાઈ લીધા છે. તો અમે માંગણી કરવા આવ્યા છે કે અમને પાછું આપી દો અને કાયમ માટે અમને ધંધો કરવા દો. સાઈડમાં મેયર સાહેબ એવું કીધું હતું કે તમે લોકો સાઈડમાં ઊભા રહી અને ધંધો કરજો. અમે લોકો બધા અમારી રીતે સાઈડમાં જ ઊભા છે. તો આ પણ અમારું દોરીઓ લગાવેલી બી લઈ ગયા છે, તોડી નાખી છે, એટલે લઈ નથી ગયા. અમે લોકો 50-60 લારીઓ હશે તો અહીંયા ઘડી એટલે અમે ધંધો કરીએ છીએ. તો પણ અમે લોકો પૈસા ભરવા છતાં પણ એ લોકો રહેવા દેતા નથી. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.